ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਫਰੀडम ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ UNO ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਿਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ UN ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਖਬਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਮਿਲਣ, ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤਰੋੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿਸਾलें हवाओं के सामने झुकती नहीं, आज लोड़ है उन मिसालों को बचाने की, उन हवाओं से। क्या बात है जी, बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਤਾਈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। And agreed to sing "Oh Canada" to us. We thank you, Leah, and we welcome you to come to the stage. Leah Sidhu. Facing this way, yeah. Can I look at it? Chalo. Oh, Canada, our home and native land, true page with love in all of us command. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Thank you. Thank you very much, Leah. Let's give a big hand for Leah Sidhu. Come on, everybody. Put your hands. Thank you very much. Members, as you are aware, that over the past year, many of our brethren have paid the ultimate sacrifice, lost their lives in the line of duty. Recently we have seen in Ukraine war
So all those journalists that have lost their lives over the last year, let's observe a 1 minute silence for them, and I would request Sardar Kuldeep Singh you to keep the timing, please. 1 minute silence for those journalists. Thank you. Well, you are all know why we are gathered here. We are here to celebrate the World Press Freedom Day, which was established by the United Nations in 1993. At that time, looking at the conditions of the journalists, the hazards they faced, and the oppression they faced, and even within the free democracies. Not long ago, if I look at the past administration across south of the border, we have seen many times how the reporters were abused by the administration, by the top men in the administration. And today, there are journalists that are in jails in Saudi Arabia, Syria, China, Russia, India, a lot of them, and even other places in the world. And they are in jail for the simple reason, the only reason, they were trying to bring the truth to you. So we have to stand up for those journalists. As somebody said, the candles that do not flicker in face of the strong winds, the people need to rise and protect those candles from the winds. So we ask you today to rise and protect the journalists from those storms of oppression, fascism, and insults that are being thrown at the journalists. So our first speaker today in that regard is one of our past secretaries, president, a man who played a major key role in the founding of the Punjabi Press Club, Mr. Gurpreet Sahota. Please come to us. ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਨੇ, TV ਹੋਸਟ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਦ ਸੰਸਥਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੱਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮ ਪਈ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ DC ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਈ। ਤਹਿਲਕਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ। ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਆ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਝੂਠੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ। ਸੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੀਏ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। You know, a mistake made and a mistake corrected in time is really not a mistake. My apologies for my mistake. Now I request our President, Baljinder Kaur ji, to say a few words and welcome the crowd. ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੌਲ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ BC ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੋ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 1993 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਇਨਾ ਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ। ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਇਨਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆ ਜਾਂ ਮੇਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਇਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। 99% ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਲਤ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਇਨਾ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਰੋਲ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ BC ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਪੌਲ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਰਟਿਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਈਵਨ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਮਨ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, Janelle Singh. Our next speaker, we're very pleased and honored to have her with us today. And it's no other than Susan Skidmore, the Secretary Treasurer of the mighty BC Federation of Labor. So I'd request her to come and say a few words. Thank you. Good morning, everyone. Thank you. I don't want to stand in front of anyone. It's a real honor to be here with all of you today on the unceded territories of the Semiahmoo, the Katzie, the Coquitlam, Kwantlen, and the Kakite and Tawasin First Nations. It's such an honor to be here and stand with you in solidarity, and a pleasure to salute the crucial work being done every day by journalists in BC and around the world. Democracy requires accountability and transparency, and journalism at its best is one of the most important ways that we can hold power to account. At its best, journalism delivers transparency, shining light into dark shadows where power prefers that we do not look. At its best, journalism raises the voices of those in the margins and lifts them higher than the voices of the wealthy and powerful. But for that very reason, there are forces that don't want us to see journalism at its best. They barely want to see or hear at all. Sorry. Those forces may employ state power or corporate power. Often they draw on both. And they use every tool at their disposal, from the mechanisms of corporate ownership to the power of state censorship to legal intimidation, all the way to the point of violence and murder, as you've heard. This year's theme for World Press Freedom Day is Journalism Under Siege. And one of the most insidious ways the enemies of journalism wield digital space against journalism is by weaponizing social media. We've seen a flood of disinformation. It's fueling the barrage and abuse and threats directed at journalists from a tiny but extremely vocal, extremely hateful group that sees themselves as the enemy. I say tiny, but it is still significant. And there are a growing number of people who have brought into this hatred of journalists. We've also seen a growing trend in authoritarian regimes where journalists are being told that their job isn't to question the state, but to echo it, not to scrutinize the state, but to applaud it. And if they step out of line, the response is violent threats or much worse. When the government of India moved to suppress what Indian journalists were saying about the agri-bills and the farmer protests and the upswelling of support those protests gained, the BC Federation of Labor was incredibly proud to stand with you and stand with so many around the world. Those who responded by amplifying those messages and refusing to allow them to be silenced. It was extremely, tremendously gratifying to see the government ultimately repeal those 3 bills. But we know there's still more work to do. Journalism in some ways is a compact. Journalists hold power to account, and then people hold power accountable. And we must support journalists when the power turn on them. So let's state this very clearly. As workers, journalists have fundamental right to do their job and to do it safely.
As a movement of working people, the BC Federation of Labour relies on the work that journalists do every single day to hold power to account, to hold the way that power is exercised and hold it up to scrutiny. So on behalf of the 500,000 workers of the affiliated unions of the BC Federation of Labour and all the workers in British Columbia, we stand in solidarity with you. We'll continue our relationship and our friendship with journalists right here at home, but also across the borders and all across the world to make sure that journalists can continue to hold power to account. So thank you so much for having us here today. Thank you very much, Suzanne. And we thank you very, very much. And please convey our thanks to the members and officers of the BC and affiliates of the BC Federation of Labour for standing with us today. And as we move into the future, we will work together to make the labor as well as journalists strong every day. Thanks again. Our next speaker today is Harjinder Tend here. Okay, it's we have Sardar Kuldeep Singh ji, our next speaker. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ते पंजाबी प्रेस क्लब ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के सदे ते पहुंचे सारे ही सज्जनों का तहे दिलों धन्यवाद। कई बार देखने में इउं लगता है बड़ा सौखा काम है खबर लिख देनी, रेडियो ते गल्लां बातां कर लेनियां या फिर टैलीविज़न ते आके अपनी शक्ल दिखा के ते तुर जाना। बिल्कुल ये उल्टे है। खंडे की धार ते तुरन वाला काम है पत्रकारी का, जिवें पहला इसका गुरप्रीत सिंह हुणी कह के गए ने। कईयां नूं एक जनून है कि काम करना है। मैं पता सी कि अज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, वड्डी तादाद दे विच तुसीं भी पहुंचे हो। कल्ले भारत के 2017 के अंकड़े तुसीं चुक के वेखो, 11 पत्रकारां दा कतल होया एक साल दे विच। 47 पत्रकारां नूं जेल भेजिया गया। 26 दे उत्ते अलग मुकदमे दर्ज किए गए ने। लंकेश गौरी वर्गे पत्रकार जिहड़े निधड़क जर्नलिस्ट सन उन्हां दा कतल किया गया ते जिहड़े बोलदे ने उन्हां दे खिलाफ उन्हां नूं जेलां सुट्टिया जांदा है। भावें 2 दहाके हो गए ने मैनूं इस मीडिया च आए नूं, जिन्ना खमियाजा शायद मैनू खुद अपने आप को भुगतना पिया। तुहाडे सामने उदाहरण है, मैनू 2 बारी उत्थों वापस मुड़िया गया, मैनू जानो मारन दी धमकियां मिलियां, इत्थों तक कि मेरे ते मेरे अदारे दे उत्ते केस भी किए गए कि कम्यूनिटी नूं जगाउण दा काम क्यों कर रहे हैं। बकायदा उहदा खमियाजा भुगतना पिया। पर एक खंडे के धार वाली जी नौकरी है ना, वो सानू मंजूर लगी। जे साडे आवाम नूं, साडे सरोतियां नूं, साडे दर्शकों नूं सच मीडिया नहीं लियाएगा, जिहड़े छुपे हुए दबे हुए सच ने उन्हां नूं कढेगा कौन? तुहानूं किवें पता लगेगा तुहानूं कौन लुट रहा है? तुहानूं किवें पता लगेगा कि साडीआं बच्चियां दा बलात्कार कौन कर रहा है? सो मैं कहना बहुत वधिया उपराला है पंजाबी प्रेस क्लब ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का कि अज जिहड़ा ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, उहदे विच तुसीं सारे पहुंचे हो। साडी सारे प्रेस की यह ड्यूटी बनती है। सानू धमकियां मिलन, सानू जानो मारन दे चिट्ठियां आउण, असीं फिर भी अपनी जान तली दे उत्ते रख के तुहाडे लई सच लैके आउने आ। ते मेरा ख्याल है इसे तरह जे साडी एकता रहेगी, असीं इकट्ठे रहांगे। सरकारां नूं खास करके ये बेनती है कि जो सरकारां इहदे उत्ते अमल नहीं करनगियां, कोई भी किसी पत्रकार दे उत्ते केस हुंदा है जां किसी पत्रकार नूं हरास किया जाता है, मेरा ख्याल है भावें वो भारत सरकार है भावें इत्थे सरकार है, दुनिया की कोई भी सरकार है, उन्हां दी ड्यूटी बनती है कि वो उन्हां पत्रकारां दी पूरी तरह हिफाजत करन। ते मैं खास करके जिहड़ी पंजाबी प्रेस क्लब है उन्हां दा तहे दिलों धन्नवादी हाँ
ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thank you, Kuldeep Singh ji. Now we have messages from some members of parliament. I would like to call upon Balbir Kaur ji to come and read a message from one of the members of parliament. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ BC ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ। MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ। Today on the World Press Freedom Day, we celebrate the invaluable role that journalists play in Canada and throughout the world, and honor all those who have lost their lives in pursuit of the truth. The theme of this year's World Press Freedom Day is Journalism under Digital Age, which spotlights the ways in which journalism is being threatened by surveillance and digitally mediated attack on journalists, and the consequences of all this on public trust in digital communications. World Press Freedom Day provides an opportunity to celebrate the fundamental principles of the press freedom, as is the state of press freedom throughout the world, defend media from attacks on their independence, and pay tribute to journalists who have lost their lives in the line of the duty. On behalf of my constituent in Surrey Newton, I thank journalists everywhere who give us the facts to make better sense of the world and contribute to a fairer, stronger and vibrant society. Sincerely, Mr. Sukh Dhaliwal, MP. Our thanks to Member of Parliament for Surrey Newton, Sukh Dhaliwal. Now we have a message from another Member of Parliament. This message is from Param Bans, Member of Parliament for Stevenston, Richmond East. Statement. Journalism is critical in a free and democratic society. In fact, there is no free democratic society if we don't have journalism. Without committed, engaged and responsible journalists, the public cannot make informed decisions. Unfortunately, the essential work of journalism is not getting easier. The internet has inspired untold innovation and connected humanity like never before, but it has also become a source of significant challenges. Social media has allowed disinformation and conspiracies to spread across borders and across cultures. These new challenges have made journalists' work more important than ever. So that journalists can continue doing the job Canadians rely on them to do, we are investing $10 million over the next year to support local journalism for undeserved communities across Canada. Our government has also introduced the journalism labor tax credit that's available to help news organizations with labor costs. Over the next 3 years, we will provide $40 million to support the availability of journalistic content and to help these publications adapt to the continually evolving technology. With these supports, journalists can continue delivering quality news to Canadians and push back against the spread of misinformation. Thank you to the Punjabi Press Club of BC for fighting for journalism. Only together can we ensure Canada's press remains strong, independent and free. Sincerely, Param Bans, Member of Parliament, Stevenston, Richmond East. Thank you. Our thanks to Member of Parliament Param Bans. Our next speaker is Mandeep Nagra, Councillor, City of Surrey, and after that it will be Gagan Singh.
So I'd like to welcome Mandeep Nagra to say a few words on behalf of the city of Surrey. Thank you very much. Thank you very much for inviting. And I just want to say it's very, very important that the role that media plays to keep our society, to keep our governments in check. So it's important that we get all the rights, all the freedom that we want for the media, so that politicians can perform, politicians can deliver what they're supposed to be doing, what they're supposed to be delivering. So without media's attention, sometimes politicians stop caring about what they're supposed to be doing. So thank you very much for creating this awareness. Thank you very much for making sure that our media has all the freedom that it needs, and it's fully strengthened. So thank you for doing this. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mandeep. Now I would like to call upon Mr. Gagan Singh from the United Truckers Association to come here and bring his message on behalf of all the truckers in British Columbia. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਈ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਟਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ UTA ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Gagan Singh. We have just received a message from the Right Honourable Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada. I would request Paji Gurpreet Singh Ji Sahota to come and read that message to us. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਨ ਦ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਟੁਡੇ ਕੈਨੇਡਾ's PM ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸੇਜ਼, we honor the many journalists here in Canada and around the world who work tirelessly to seek out and report on the truth. Thank you. Thank you, Paji.
Now our next speaker is a fearless reporter from amongst us. Yeah. No wonder. He's so fearless, he's standing right behind me to protecting me, to make sure I don't come under attack. Thank you very much for Preet ji. Okay, it's a good preach. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੁਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨਤਾ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਰੋਜ਼ ਪੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਫਨਕਾਰਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਟਿਨ ਨੋਮਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੋ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਵੱਜਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਸਲਾ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ 6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਨਾ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਰਨਬੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਡੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖਬਰ ਚੱਕ ਕੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਯੂ ਇੱਥੇ ਆਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਗਦਰੇ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਯੂਬ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਾਣਾ ਯੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੌਂਸਲ ਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਰੀ ਡਾਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ 200-250 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ? ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, Gurpreet ji. Now, I would like to request one of our past presidents, another individual who has been associated with the press club for a long time, to say a few words and thank the audience and wrap today's function up. And I would request Dr. Gurvinder Singh to say a few words. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ UNO ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਬੀਹੀ ਸੌ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ UNO 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ UNO ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰੌਬਸਨ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 1, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ, ਕਦੋਂ ਲਾਲ ਭਾਰਤੀ, ਕਦੋਂ ਤਾਏ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੀਏ। ਇੰਡੀਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 199 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 140ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਥੰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਾਵਾੜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦਰਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ। ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੌਂਸ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰੀਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਦਾ ਫਾਜ਼ਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮੇਟਾਂਗਾ, जिन्हां दे विच वो लिखते ने, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए, अपने गम को घर से बाहर ना ले जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, we have one more speaker, and we are very thankful that he has taken the time out of his busy schedule to be with us today, recognizing the importance of this day. So I would request His Worship, the Mayor of Surrey, Doug McCullum, to come and say a few words, and thank you for coming, sir. Thank you very much. We must respect the freedom of the press. It's a basic thing that all of us need to recognize. We're in turbulent times we live in, and World Press Freedom Day has never been more important. Trusted and credible news sources can be lost in this era of information overload, coupled with the term that's often used, fake news. As we've seen through COVID and most recently with Russia's invasion of Ukraine, disinformation is not only harmful, but it has been weaponized. Freedom of the press is something that we take for granted here, but we must stay guarded. The media is trusted. It needs to be independent and unbiased. It is vital to our personal freedoms, to society's well-being, and to a healthy democratic city and country. I just wanted to say a few words, even myself personally, that I have always respected the press. I think the press, certainly in Surrey, has always been recording the news as you see it, and on behalf of our residents. You have done an absolute super job out there, but we must continue to have your freedom, and we must fight for that freedom of the press so that all of our people will understand and then work with you so you can teach us. You can teach our residents and work with our residents with the news that's in Surrey. So thank you, and I really felt important that I come here and say a few words on behalf of the city of Surrey. We all want the freedom of the press, and we will fight for it with you. Thank you. Your Worship, thank you very much for taking the time out of your busy schedule to be with us here today. That tells us how important this day is and how important the freedom of the press is. With those words, I'd like to invite you all to have a cup of tea, some pakoras, some sweets. So please join us for tea and pakora. And thank you again, all of you, for coming out here today, for standing up with the journalists who are fighting to bring the news to you. Again, on behalf of all the members, the executive, the president of the Punjabi Press Club, thanks many times over again. Thank you.
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਸਾਈਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।